हाई फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम बैक टू दीप स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, अज आप करांगे मॉडर्न हिस्टरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीपीएससी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर का एग्जाम जो कि 2018 में होया सी उस टाइम पूछे सी। फ्रेंड, आप जो एग्जाम की एनालिसिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस की, वो आप एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिहदे पीपीएससी ने जिन्ने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए ने उन्होंने एक पेपर में आप डिस्कस करते जावांगे। जो जीएस का पोर्शन आ स्पैशली उसनों मैथ रीजनिंग में छड्ड के आप जो फर्स्ट पेपर लिया वा कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर का चक्या जो कि मई 2018 में आया सी। इस दे विचों पॉलिटी के टोटल 11 क्वेश्चन आए सी एंड हिस्टरी की आई सी टोटल 10। हिस्टरी भी पता कि सिर्फ मॉडर्न हिस्टरी जिहदे विच फ्रीडम स्ट्रगल का सारा कॉन्सैप्ट है। फ्रीडम स्ट्रगल के ही टोटल 10 क्वेश्चन पूछे सी। अते जो पॉलिटी की फ्रेंड्स जिन्ने भी क्वेश्चन आए सी उहदा एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हाँ। अगर तुसी हजे तक वो वीडियो नूं नहीं देखिया तो उहदा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन च दे दांगी, तुसी उसनूं जाके देख सकते हो। तो आप अज की वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्वदेशी एंड बायकॉट वर अडॉप्टेड एज अ मैथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। फ्रेंड, जेडे क्वेश्चन ने सब तो पहला तुसी इन्हां क्वेश्चन का आंसर खुद देने की कोशिश करनी है। वीडियो नूं पॉज करके फिर उस तो बाद मेरी एक्सप्लेनेशन नूं सुनना सो दैट तुहानूं अपनी तैयारी के लैवल का पता लग सके कि तुहाडी कितनी ज़्यादा तैयारी है, तुहानूं कित्थे ज़्यादा होर मेहनत करने की जरूरत है। इस दे विच पूछा गया कि जो स्वदेशी ते बायकॉट मूवमेंट सी उसनूं स्ट्रगल के एक मैथड के तौर पर सब तो पहला यूज़ किया गया सी, कदों यूज़ किया गया सी? एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया। इन्हां विचों किहड़ा ऑप्शन सही आ? फ्रेंड, इन्हां क्वेश्चन के आंसर तुसी उदों ही कर सकते हो अगर तुसी फ्रीडम स्ट्रगल नूं एक सीक्वेंस वाइज पढ़िया होगा। बिकॉज कोई भी मूवमेंट होंदी आ तां उहदे होण दे पिछे कोई ना कोई वजह कोई ना कोई कारण जरूर हुंदा। अगर कोई रीजन होगा उसके रिस्पॉन्स विच तां फिर कोई नई मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो इत्थे भी एक कारण सी, उही कारण पूछया कि किहड़ा कारण सी? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई सी 1905 दे विच हुई सी अते जो होम रूल मूवमेंट सी फ्रेंड्स 1916 के आस पास सी अते जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ ये कदों हुई सी 1920 दे विच अते जो साइमन कमीशन आया सी 1927 दे विच आया सी। जो स्वदेशी मूवमेंट हुई सी फ्रेंड्स ये भी 1905 विच हुई सी जो कि बंगाल की पार्टीशन के अगेंस्ट हुई सी। तो अपना राइट आंसर हो जाऊगा एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये की सीगा कि जो ब्रिटिश सीगे वो बंगाल नूं उन्होंने अनाउंस किया जुलाई 1905 दे विच उन्होंने अनाउंस किया कि असी बंगाल नूं डिवाइड करांगे। रीजन पता उन्होंने की दिता कि बंगाल बहुत वड्डा आ ते इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी ईजी नहीं हैगी, इसलिए असी इन्हूं दो पार्ट विच डिवाइड करांगे, एक ईस्टर्न बंगाल एंड एक वैसटर्न बंगाल। जो ईस्टर्न बंगाल आ इहदे विच ओ एरिया जिहदे विच मुस्लिम्स की मेजोरिटी सी एंड वैसटर्न दे विच मेजोरिटी सी हिंदू दी। अते फिर इन्हां दी जिहड़ा वैस्ट साइड दा बंगाल सी इहदी कैपिटल जिहड़ी सी उन्होंने बाद विच बनाई सी कैलकटा। अते जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया सी ईस्टर्न बंगाल ओदी कैपिटल रखी सी ढाका। हजे सिर्फ फ्रेंड्स अनाउंसमेंट हुई सी कि असीं ऐदां करांगे, बट जो कांग्रेस सीगी उन्होंने की किया, जो इंडिया के लोग सीगे उन्होंने 7 अगस्त 1905 नूं 7 अगस्त 1905 नूं एक मीटिंग की कि असी स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट करांगे। जिन्ने भी जो ब्रिटिश दी गुड्स आ असी उन्हां दा बाईकाट कर देंगे, उन्होंने यूज़ ही नहीं करना। असी स्वदेशी असी अपने नेशन विच बनिया हुई चीज़ों को ही यूज़ करांगे। बट इन्हां दी एक चली नहीं। जो ब्रिटिश सी उन्होंने फाइनली की किया अक्टूबर के अंदर अक्टूबर दे विच 16 अक्टूबर 1905 नूं जो सी फाइनली जो है बंगाल नूं डिवाइड करता सी। जो ढाका वाला जो वैसटर्न मुस्लिम एरिया सी उहदे विच एक मुस्लिम लीग भी बनी सी 1906 दे विच। मुस्लिम लीग बनी सी 1906 दे विच। उस तो बाद सूरत स्प्लिट हो जाता, फिर मॉर्लीमेंट और रिफॉर्म आ जाता है।
ਤੇ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੈਂਡ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। सेकेंड क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छड्डो अंदोलन जिसनों कहने आपां, वो लॉन्च होया सी किस मूवमेंट के रिस्पॉन्स विच, किस चीज़ के रिस्पॉन्स विच इहनूं स्टार्ट किया गया सी। कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स प्रपोजल, साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड वेबल्स प्लान। फ्रेंड्स देखो, तुहानूं क्रोनोलॉजी दा तुहानूं याद करनी ही पऊगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼, ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਚ ਕਰਨ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ, ਈਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡੇਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ 1942 ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਦੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ 1942 ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਈਅਰ ਸੇਮ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ। जो भारत छड्डो मूवमेंट है फ्रेंड, ये स्टार्ट हुई सी क्रिप्स प्रपोजल के नाल। जो क्रिप्स प्रपोजल आ वो भेजा गया सी, जिहड़े सर स्टैफर्ड क्रिप्स सीगे, वो जदों इंडिया ये वाला प्रपोजल लैके आए सी। इस प्रपोजल दे विच कुछ शर्त सीगा, मतलब कि ऐ तां है नहीं गा कि जो प्रपोजल लैके आए उन्हां दा बैनीफिट ना होगा, उन्हां दा बैनीफिट तां सीगा ही सीगा। ते फिर इंडिया दे लई की सीगा, क्योंकि इंडिया फ्री दे विच उन्हां दी हैल्प तां करने वाला है नहीं सीगा। तो जो क्रिप्स मिशन प्रपोजल सी, ये लैके आए सी सर स्टैफर्ड क्रिप्स मार्च 1942 दे विच, ठीक है। इस दे प्रपोजल दे विच की सीगा कि डोमीनियन स्टेटस की गल की गई सी कि वर्ल्ड वार सैकेंड जो होगा, उस टाइम से ना वर्ल्ड वार चल रही सी सैकेंड। तुसीं दसना कि वर्ल्ड वार सैकेंड कदों तो कदों तक चली, ठीक है। उस टाइम पीरियड के दौरान जो सी ब्रिटिश नूं, ब्रिटेन नूं इंडियंस की सपोर्ट की जरूरत सी, ठीक है। तो उन्होंने सपोर्ट लैन के लिए उन्होंने एक प्रपोजल लिया कि तुसी साडी हैल्प करो, वर्ल्ड वार सैकेंड के अंदर असी तुहानूं वर्ल्ड वार खत्म होंदे ही एक डोमीनियन स्टेटस देवांगे, जिहदे विच तुहाडे कोल कंप्लीट ऑटोनॉमी होगी, एक्सटर्नल भी ते इंटरनल भी। एंड असी बिल्कुल तैयार हाँ वर्ल्ड वार तो बाद तुहानूं कॉन्स्टीट्यूएंट असैंबली बना के देवांगे, जिहदे विच तुसीं अपना कॉन्स्टीट्यूशन बना सकते हो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो तुहाड़ियां प्रिंसली स्टेट्स होणगियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मैंबरस नॉमीनेट किए जाणगे उस स्टेट्स के प्रिंसिस द्वारा। एंड जो प्रोविंसिस होणगियां उन्हां विच जो मैंबरस होणगे वो इलैक्ट होके आणगे, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਸੀਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਸੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜੋ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਊਗੀ। ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦੀ ਡੇਟ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1942 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੈੱਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਸੀਡ, ਸੈਪਰੇਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਸੀ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ।
ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 1929 ਵਿੱਚ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੀਟ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੀ ਦਮ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1942 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਪਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਾਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੀ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਸ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਰ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਏਮਡ ਐਟ, ਜੋ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਕੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆ ਅਨਾਰਕੀਅਲ ਐਂਡ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰ ਸਿਡਨੀ ਰੌਲਟ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਬਾਡੀ ਆਫ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਖੁਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੋਲ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗਾ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ, ਕਿ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਇਲੀਗਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਬੀਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜੋ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਂਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮਸੱਕਰ। ਜੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਮਸੱਕਰ ਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੀਸਫੁਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਪ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਨ ਕੀਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਆਰਮ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਮਾਈਕਲ ਔਡਵਾਇਰ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਨਰਲ ਰੈਜੀਨੋਲਡ ਡਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਔਡਵਾਇਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਡਵਾਇਰ ਸੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰੈਜੀਨੋਲਡ ਡਾਇਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਅਡਵਾਇਰ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਏਮਡ ਐਟ, ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਵਾਰ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ। ਇੰਪ੍ਰੀਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵਿਦਾਊਟ ਟਰਾਇਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੰਪ੍ਰੀਜ਼ਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਔਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮਸੱਕਰ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਮਸੱਕਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਾਜ਼ ਦੈਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਜੋ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹ ਔਡਵਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਅਡਵਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ।
The victim gathered in बाग और garden to protest against arrest and deportation of popular leader Dr. Satyapal and Dr. की चलो बिल्कुल इन्हां दी जो डिपोर्टेशन इन्हां नूं जिहड़ा हैगा अरैसट कर लिया गया सी उन्हां दा प्रोटेस्ट करन लई लोक उत्थे इकट्ठे होए सी बिल्कुल होए सी। माइकल एडवायर कि वो परसन सी जिन्हें पुलिस नूं फायर करन दा आर्डर दिता सी, बिल्कुल गलत बिकॉज इत्थे इन्हां ने दोनों स्टेटमेंट नूं रिवर्स करता। जिहड़े ए वाले सी इन्हां ने आर्डर दिता सी गोली चलाउण दा ते जिहड़े एडवायर सीगे ये लैफ्टिनेंट गवर्नर सी पंजाब दा। कि इस टाइम ते जो रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि छड्डी सीगी, जो उन्होंने जो ये प्रोटेस्ट किया सी लोगों की किलिंग करन दा, इस दे चक्कर विच जिहड़े रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छड्डी सी, बिल्कुल सही। जो गांधी जी सीगे उन्होंने भी जो अपनी केसरी हिंद का टाइटल छड्डिया सी, केसरी हिंद का टाइटल जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कदों मिलिया सी, साउथ अफ्रीका विच जिहड़ी बोर वार हुई सी उस दे टाइम मिलिया सी। नैक्सट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द डांडी मार्च। इन्हां विचों किहड़ी चीज़ जो डांडी मार्च दे नाल स्टार्ट हुई सी। होम रूल लीग 1916 विच आई सी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसनूं सॉल्व कोई बच्चा कर सकता जिन्हें प्रॉपर हिस्टरी नूं मॉडर्न हिस्टरी नूं पढ़िया आ अते उहनूं क्रोनोलॉजी भी बिल्कुल सही तरीके नाल याद आ। तो पहला आप अगर थोड़ा जिहा डांडी मार्च बारे देख रही फिर तुहाडे लई ईजी हो जाऊगा क्वेश्चन नूं आंसर करना। देखो जो डांडी मार्च सी इसनूं सॉल्ट सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह भी बोलिया जाता है। तो इसनूं स्टार्ट किया सी M.K. गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने इसनूं स्टार्ट किया सी 12 अप्रैल तो 6 मार्च तक 1930 तक विच ये चली। ठीक है, टोटल ये 24 दिन चली सी। इस दे विच उन्हां दे नाल 78 सत्याग्रही सी, 78 पार्टिसिपेंट सी उन्हां दे नाल चले सी। वो साबरमती आश्रम तो डांडी तक जो कि कोस्टल विलेज सी गुजरात के अंदर। ये उन्होंने मोटिव की सीगा कि जिमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जिन्नियां भी इसेंशियल कॉमोडिटीज़ होंदियां ने जिमें नमक हो गया उन्होंने उत्ते बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखे सी। अराउंड 65 to 70% तक टैक्स लैंदी सी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये चीज़ सीगी गांधी जी को बिल्कुल मंजूर नहीं सी बिकॉज बहुत सारे लोग यह जे सी, क्योंकि नमक तो एक नॉर्मल चीज़ आ जिस तरीके नाल आपां नूं ऑक्सीजन चाहिए इस तरह जिउंदे रहण लई आपां नूं नमक भी जरूरी सीगा। तो हर कोई तो टैक्स पे नहीं कर सकता सी, ते जायज़ भी नहीं सी, एक बिल्कुल अमानवीय इन ह्यूमन टैक्स सी बिल्कुल। इस चीज़ को हटाउण दे लई गांधी जी ने डांडी मार्च जो हैगा स्टार्ट किया सीगा। कदों किया सी 12 मार्च तो 6 अप्रैल तक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ एक गल होर याद रखनी है कि जो डांडी मार्च आ इसनूं एक होर नाम नाल जानिया जाता कि कहंदे हैं होर सी वाइट फ्लोइंग रिवर। वाइट फ्लोइंग रिवर, इनू वाइट फ्लोइंग रिवर इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन्ने भी 78 जो सत्याग्रही सी इंकलूडिंग गांधी जी वो सारे ने ही सफेद वाइट कपड़े पाए हुए थे और गांधी जी के मगर मगर चल रहे सी। इस तरीके नाल लग रहा सी कि जिमें एक सफेद नदी जो वह रही होवे, इसलिए इसनूं वाइट फ्लोइंग रिवर भी बोलिया गया सी। इस तो बाद जिहड़ी हैगी आ मूवमेंट स्टार्ट हुई सीगी सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। इमीडिएटली आफ्टर ही सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जिहड़ी स्टार्ट हो गई सी भी गांधी जी ने स्टार्ट की सी 1930 दे विच। इस मूवमेंट के फीचर की सीगे फ्रेंड्स आप ज़्यादा डिटेल्स नहीं जावांगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दे रही हूँ ताकि तुहाडे लई चीज़ां नूं समझना ईजी हो जाए। फीचर की सीगी कि मूवमेंट जिहड़ी सीगी नॉन वायलेंस तरीके नाल सीगी, कोई भी हिंसा नहीं दिखाऊगा, पीसफुल तरीके नाल सारा कुछ होऊगा। तो ये कहा गया कि तुसीं किसी भी तरीके का जो टैक्स पे नहीं करना ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं, अते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट दियां जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने चाहे वो स्कूल्स ने कॉलेज ने कोई गवर्नमेंट का ऑफिस आ कोई मिलिटरी पुलिस हर एक चीज़ नूं तुसीं बायकाट कर दो। एक तरीके नाल जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो फंक्शन सीगे उन्होंने रोकना चाहते सी, मीनस कि डिसफंक्शन करना चाहते सी ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं, किसी पीसफुल तरीके दे नाल डिसफंक्शन कर देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं। इस तो इलावा कहा गया कि पीसफुल पिकटिंग की जाए शॉप्स दैट सोल्ड आऊगा दैट सोल्ड फॉरेन गुड्स,
ਫਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ। ਜੋ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 1926 ਤੋਂ 1935 ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਇਸਰਾਏ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਦਰਾਸ ਨਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਲਟ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 1930 ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਈ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਰਹੀ। ਅਬਾਸ ਤਿਆਬ ਜੀ ਤੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਫ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਰਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦੀ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਹੋਮ ਰੂਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਮ ਰੂਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ 1916 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਜੋ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1931 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਇਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 1931 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੋ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਆ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਦੇ ਮੀਡੀਏਵਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਓ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਆ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਜਿਹਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਈਵੈਂਟ ਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ 2018 ਦੇ ਆ। 18 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ 2022 ਆ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਹਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ
ਸਿੰਪਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਜੋ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ? 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਜੋ ਕਿ 1930 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ 1930। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।